Семья тоже вместе здесь? Да, здесь живут, да. И жена, и сын. Хочу им передать привет жене, сыну, родителям своим. Виталий, что это? I'm Patrick Lancaster. Right now we're in the Russia-Ukraine war zone directly in front of the administration building of Mine Progress, or Shakhtar Progress, which is an integral mine in the Donbas Basin, or Donetsk coalfields, which played a huge part in before 2013, how Ukraine was considered the third largest coal-producing country in Europe. But now this is a war zone, and Ukraine no longer controls this area. The vast majority of the Donbas Basin and coalfields of Donetsk. And the area here with the coal underneath the ground in the early 20th century was considered the heart of Russia. And now we're here to talk to the administration about what the situation is, how things changed from 2013 when it was part of Ukraine's coal-producing system, how things changed from 2013 to 2014 when this area broke away from Ukraine, and also how it changed in 2022 when this area became part of Russia by Russian law. We're going to be showing you the whole process, how the coal is taken out of the ground, how it's processed, and what the logistics are. And we're going to be also talking about the Western narrative on how the Western media and Western countries claim that Russia has stolen the resources from Ukraine. We're going to talk to the people that work here, the people that live here, about what they think about these claims by Western countries about Russia stealing resources from Ukraine. And we're going to get in-depth, as we always do on all of our reports, showing the real situation. Now, the Donbas Basin has several types of coal, including the valuable and rare Anthracite, and we're going to be talking to the director here about what type of coal they take out of the ground here, how they do it, and again, what the overall process is, and what's special about this mine, and what's special about the Donbas Basin and the Donetsk coal field, and how things changed in these times of uncertainty of what country this mine and system is in, because Western Ukraine says it's Ukraine. Western countries say this is Ukraine, but Russian law says this is Russia, and Russia controls this actively after 8 years of a local government controlling it outside of Ukraine. And in fact, the war started in 2014 when, as I said, this area broke away from Ukraine. And it wasn't until 2017 when Peter Poroshenko, the president of Ukraine at that time, made a decree that all coal shipments were to stop from going from Donbass in these uncontrolled territories to Ukraine. So it took 3 years of war before Ukraine was actually able to stop using the resources from this area, because they couldn't live without it. Now they get their coal from other areas, and we're going to, again, be talking to the director about what the real situation is, how the people live underground, how the people work under the ground, and everything in between, because we're here for you to show you what the real situation is. So please like this video, share it across all social media. We've got a lot more to come, and now we see people coming to work. They're going to be going underground to the mines. We're going to be going with them. So please like, share, subscribe, and comment below what you think. Comment right now. Don't wait till the end.
Comment below what you think about the coal exploration and removal in the Donbass. Who's right? Is Russia stealing resources from Ukraine, or is the resources the property of the people that live here? What do you think? I'm very interested, and I think other people are as well. So comment below. All right, now let's go in and get as much information as possible. Let's go find the director. And here we see the flag of the Donetsk People's Republic. Now, this is the flag of this area. Now, but when this was controlled by Ukraine, it used to be a Ukrainian flag here. But this is the flag of the Donetsk People's Republic, which was the government and country, the locals say, that was created in 2014. And it operated for 8 years before Russia came in 2022, when there was a second referendum where the people voted to join Russia. Здравствуйте. Ага, спасибо. It's important to point out that as we get closer and closer to the belly of the Donbass coal basin, that this is not just another front line. This is one of the front lines of the world's resource wars. Resources control so much of the infrastructure, basically all of the infrastructure of the world. And these individual events that change hands of resources, and regardless if it's sanctions, war, there's just so many things that natural disasters, so many things that affect these resource war front lines and affect the world civilization overall. I mean, we're talking just a huge effect, and that's really what a large part of this report is about. When this mine and other mines in this area were controlled by Ukraine before the war, it used to support many resources to Europe, and just, a massive amount. And because of this war, the hands are changing who's in control of these resources. Ukraine has lost a massive amount of their resources in what this war zone was before the war started. Whether the mines and the plants have been destroyed or just changed hands and still running. As we can see in this report, this mine is being controlled by Russia with the local people that work there and live in this area, and they seem to be very happy about it. But because of the war and the sanctions, these resources do not go to Europe anymore. And now, of course, as we know, with different events throughout the world, it seems sanctions are starting to be lifted on Russia, and maybe soon some of these resources will be headed back to Europe. Only time will tell. And one thing that people don't really talk about or realize for that matter, coal isn't just about energy or keeping your house warm or keeping locomotives going that are run by coal, or for the matter the electric producing plants that give electric to millions of people around the world. There is metallurgical coal that all steel comes from. Steel plants are made, run with. And basically no coal, no steel. No steel, no military. No rebuilding of infrastructure. No moving forward as a culture. And right now, metallurgical coal is getting hit from many directions, whether it's sanctions, war, again, natural disasters. And
we're going to get farther into the video now, and we're going to be talking more about this as we go through the video to bring everything together in one spot in your mind. Ага. Здравствуйте, Патрик. Я Толстенко Владислав Николаевич, я начальник участка вентиляции на шахте «Прогресс». И так как вы сегодня собираетесь посетить, и вы тоже, да? Поэтому прежде чем посещать нашу шахту, провести инструктаж, объяснить правила пользования самоспасателями, которые вы обязательно с собой возьмете на случай аварийной ситуации. Поэтому это я сейчас можно уже проводить сейчас или какие-то вопросы сейчас вы еще хотите задать? Потому что, в принципе, у меня все готово для этого самого. Мне потом от вас надо будет, чтобы вы расписались в журнале уже после инструктажа, ну и тогда уже расследуете горные выработки. Ага, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, Патрик. Можно представиться себя? Да, конечно. Я на данный момент являюсь директором шахты «Прогресс». Звать меня Иван, фамилия моя Коростылев. Мы очень рады вас приветствовать у нас на предприятии. Рады встрече. Мы сегодня с вами сейчас обсудим план наших дальнейших действий, проведем с вами инструктаж, ну и посетим горные выработки, выемочный участок, покажем вам процесс выемки угля и технологический цикл, полностью технологический цикл. Угу. И вы сами, мы с тобой, you'll be showing us the tour? Да, я вас буду сопровождать. Мы с вами спустимся по стволу на глубину 1213 метров. Это основной горизонт. После продолжим свой путь по горным выработкам на горизонт 1350 метров к выемочному участку. Ну и там уже вы отснимете необходимый вам материал. Ага. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Ну, в общем, как сказал Иван Иванович, вы проследуете по вертикальному стволу на горизонт 1213 метров, потом по горным выработкам через воздухоподающий квершлав, через главную вентиляционную штеку наклонного поля попадете на наклонную выработку, которая называется вентиляционный ходок на горизонт 1340 метров. Опустившись порядка 2 километров, вы попадете на выемочный участок, на 7-ю лаву ЮП номер 4. Здесь подниметесь по 8-му бортовому ходку ЮП номер 4, непосредственно окажетесь на выемочном участке. Маршрут движения я сейчас рассказал. Запасной выход является выход через лаву на 7-й бортовой ходок ЮП номер 3 на южнооткаточный и возвращение обратно по южнооткаточному под ствол. Ну, вот это основной такой маршрут при случае, если возникновение возможной аварии. Так, самое теперь следующий. Можно вопрос? Конечно. So, каждый это тоннел? Это эти самые, это выработки так нанесены схематически, горные выработки, то есть это туннель, да, как туннели под это сам, под землей, это именно. Это все под землей. Это все под землей, да, это шахтная сеть, так называемая, туннель, да, это туннель шахтной сети, да, шестного забоя, как вот эти, это, в принципе, схема шахты. На данной схеме нанесены позиции, распределение воздуха есть, ну и показания, когда идет единичная струя, ну и поэтому запасные выхода, то есть стволы, все это так вот нанесено вот на этой схеме вентиляции, так называемой шахты, туннели, именно горные выработки непосредственно под землей все это. Ага, и тут как глубоко? Тут вверх и это... Это на глубину вы опуститесь на горизонт 1213 метров, а до лавы уже на горизонт 1350 метров вы опуститесь еще по самой шахте. Так, это по этому самому, если вопросов нету, по запасным и по всем пути выхода. Теперь, прежде чем вы будете идти в шахту, вы оденете спецодежду, само собой, подгоните ее под себя, чтобы оно не было выступающих никаких там этих самых, удобно сидело, не сжимало нигде, то есть не мешало движению. Это подберете, каску вам выдадут, и в ламповой вам выдадут светильник, луч 3, это тот, которым вы будете непосредственно, там темнота внутри, и поэтому освещать свой путь. И выдадут шахтный самоспасатель. У нас на шахте используются самоспасатели
Прокс М60. Я на учебном самоспасателе, вот возьмите с собой еще на всякий случай памятки, такие мы всегда даем, кто нас послать. Здесь, в принципе, то, что я сейчас буду рассказывать, оно еще будет с собой у вас. Ну, если где-то какие-то вот моменты, ну, вам тогда Иван Александрович... Это, задышит. Да, это как, именно как его задерживает дыхание и его принцип действия. Принцип действия здесь этого самоспасателя на том, чтобы после химической реакции выделяется кислород. В случае, если аварийная ситуация, среда стала непригодна для дыхания в шахте, вы должны будете включиться в такой самоспасатель. Принцип его работы, еще раз говорю, выделение, химического выделения кислорода. Он действует при ходьбе 4-5 километров, то есть средняя ходьба человека это 60 минут, отсидка это до 300 минут дает завод-изготовитель. Значит, находится он все время с вами, непосредственная близость, если где-то может быть, ну, обычно... No worries. Сюда, микрофончик. Ага. Он находится... Не будет слышно? Да будет. There. Слышно, да? Yeah. Ну вот он находится непосредственно с вами. В случае возникновения аварийной ситуации, допустим, пошел на вас дым, или же, ну в основном это дым в шахте, где-то какой-то пожар, распространение дыма по горным выработкам. То есть что вы делаете? Вы затаиваете дыхание. По включению самоспасателя, эта процедура вообще, она, ну, занимает не более 15 секунд, 20. Но так как я буду рассказывать, немножко эта процедура будет больше. То есть вы берете самоспасатель, вешаете себе на шею, открываете предохранительные вот здесь вот крепления, которые там на нем есть. Ну, здесь они вот такого вида, а там немножко другие пластмассовые такие отжимы. Левой рукой хватаете самоспасатель и сильным движением откидываете крышку. И желательно ее отбросить от себя. Для чего это делается? Потому что вот здесь вот это пусковой механизм, это учебный, он немножко так уже разболтанный у меня. Потому что если вот так вот можно открыть, не откинув крышку, не сработает клапан и не начнет реакцию выделения кислорода. То есть это основное из того, что есть, все-таки сорвать ее и просто откинуть, ну, рядом откинули, да и все. То я потом соберу. После этого вы сейчас не дышите, так же, это же дыхание вы разворачиваете мешок сам кислородный, гофрированный шланг загубником и прищепка, которая закрывает, именно одеваете на нос. Прежде чем брать загубник в рот, посмотрите, убедитесь, на некоторых моделях может стоять здесь пробка предохранительная. То есть пробку, если она будет есть, ее надо будет просто извлечь. После того, как вы извлекли это, вы берете загубник и делаете выдох уже в сам самоспасатель. Несколько выдохов вы делаете, мешок начинает раздуваться, то есть пошла реакция, и вы уже, когда он заработал, лямки вот эти вот ремешка поправляете, как вам необходимо для движения. Ну, он должен не пережатый быть, само собой, как вам удобно было, чтобы не наклоняться, ничего. То есть можно высоту тут регулировать его. И уже включивший самоспасатель, вы уже изолированы от вредных газов. Вы дышите, и так вот вместе с ним вы ходите по маршруту до кратчайшему расстоянию, до выработки со свежим, пригодным для дыхания струей воздуха, получается. Ну, а после этого уже тогда можно будет выключиться и все. Само собой. Это автоматик, да? Когда... Он автономный, да. Когда это чувство плохого газа, да, это сам сделать. Не, это ж вам надо будет включиться в него. Когда вы после того, как вы сделаете выдох в него, вот уже закрыли это сам, там начинает идти реакция. Вы начинаете дышать выделявшимся, от именно кислородом, который выделяется. Мешок этот, он сейчас вот сжатый получается, а так он раздуется. И он получается, это самое, как раз будет запас того кислорода, чтобы вы шли и дышали. Так. Понял. Ну, в принципе, у меня все. Это за... есть много плохого газа, как метан? Нет, это не метан. Это если вдруг
пожар, то есть идет угарный газ на вас такой. Для метана он, ну, по сути, загазированность тоже, в принципе, он тоже может у вас быть этот самый, ну, загазированной выработки, мы то не, это, если характер аварии загазированная выработка, то есть вы даже метан, которая концентрация больше, чем, допустим, определенный допустимых норм, то, в принципе, в нем, да, можно включиться и выйти на эту самую до ближайшей выработки со свежей струей воздуха. Я вижу, как много variants угол здесь, или что это? Это как бы шахтные маленькие мини-музеи. Это образцы угля, вновь вводимых очистных забоев, ну и победы в турнирах трудовых коллективов, наградные листы вот, и благодарности трудовых коллективов. И тоже видит школа и чуть-чуть это за что? Да, это осколки от минометных обстрелов после 2014 года. Ага, на территории. На территории предприятия, совершенно верно. А это чей? Украинские. Ага, и зачем они стреляют на шахту? Велись боевые действия здесь на данной территории. Бой был здесь именно, да? Ну, не прямо здесь, но предприятие было в зоне поражения. Понял. Я видел несколько фото здесь. Можем поговорить за это фото и это фото? Конечно, это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин. Ага. И он, как я понимаю, он уже много лет глава Донецк, да? Совершенно верно. И можно сказать, за кто не знаю, если Украина сказал здесь территория Украины, Россия сказала здесь территория России, почему есть фото Владимира Путина здесь? Почему? Был референдум, было самоопределение статуса данных территорий. Вот как бы и было принято такое решение, что быть самостоятельными от Украины. И мы в итоге потом перешли в состав Российской Федерации. Ага. И вы откуда? Я здесь, с поселка местный, соседнего поселка. Здесь родился, здесь и продолжаю работать. Ага. На западной США, Европа, Западная Украина, они все сказали, Россия, in the Western world, in Europe, United States, and in Ukraine, they say that Russia placed leadership here from Russia. But it seems that's not really the case if you're a local. По сути, во всех западных СМИ сообщают о том, что Россия оккупировала, заняла эти территории, разместила здесь своих чиновников, разместила всех своих работников здесь. Но, по-видимому, это все не так, потому что местные могу прокомментировать. Конечно, это все... Здесь после самоопределения статуса данных территорий, то есть люди выбрали сами свой дальнейший путь. Вот. Естественно, мы сейчас как бы находимся в составе Российской Федерации и живем по действующему законодательству Российской Федерации. So это, как они сказали, русские оккупации здесь, это не так, да? Нет, не так. Можно сказать, что это, почему это здесь? Ну, это у нас здесь проходит молебен. Каждый четверг приезжает батюшка из местного храма. Ну и проводит здесь молебен, моля за благополучие шахтеров, о жизни и здоровье наших работников трудящих, потому что все-таки, как ни крути, но шахтерский труд очень достаточно опасен. Ага. И бывает большая, как могу сказать, авария, но бывает проблема, да? Мы об этом стараемся не говорить, дабы не генерировать подобные мысли. Ага. Ну, был
Да. каждый шахтер есть серьезная проблема, когда, да? Да, бывают такие случаи, как бы это никуда от этого не денешься, такое на предприятии бывает. У нас есть памятник погибшим шахтерам на территории предприятия. Мастер, вот, собственно, это он приехал из самой Америки посетить наше предприятие, да, наше предприятие. Так что мы сейчас перебиваемся и отправляемся. Размер ноги. 44. 45 пойдет. Наверное, да. Ну, в общем, пробуем. Вы приготовите, Вот мы вот все приготовлено. Ага. Вот 2 комплекта. Вот носочки, портянки. Ну, вешенки. Да, мы тут сами разберемся. Ага. Покажите ячейки, где переодеваться. А вот они, вот они. Ну, вот как вам будет. Вот шлема. Ага. Ну, Просто я снять все Снимаем все. и рвается все. Да, мы поденемся уже потом. Все, хорошо. Сейчас снять все, положить. Снимайте, да, снимайте. Я в другой комнате переоденусь и приду сюда к вам. Все, хорошо. All right, so we're gonna get dressed. Protective gear. Put all our civilian clothes in there, or I guess non-minor clothes. We've got new socks here. All right, now the real show starts. So, это первый layer, это как шишает кожу, да? Совершенно. И потом это просто за большой запас, да? Да, да. Where's the mic? What's the sound? I don't know. Не маленькая, размер не маленький. Нормально, видимо. But yeah, the mic's on here, so maybe pick it up. I don't know. Okay. И потом это, да? Теперь штаны. Ага. Все. Не маленький. Не, это отлично. Ну, просто как... вот. Понял. Ага. Так, тоже. Всё. И что это? Ну, это портянка, так называемая, для уплотнения ноги в сапоге, ну и как средство защиты для того, чтобы ноги не растереть. Чтобы комфортно было ходить и работать. Завязывается она следующим образом. Самый распространенный это такой способ. Очень простой и эффективный метод сохранения ног от растирания. Ну все, и готово. Как по-вашему,
субъективному мнению пациента лучше, насколько? Да, исключительно. Shakhtar magazine, да? Да. Кафетерий. Ага. Три. Несем, пожалуйста. Пожалуйста. Все, спасибо большое. Ага, все хорошо. Здравствуйте. Lancaster. Благодарю. Да, еще вот. Иван Александрович. Да, Мы будем снять коротко, но тоже там снимем. Там. сам, да? Ага. Пока как. Это за что? Это жетоны для того, чтобы контролировать количество спустившихся людей в шахту и выехавших. Чтобы никого вдруг, если где-то кто-то не остался. забил никто. Да, чтобы было понимание, сколько людей находится андеграунд, под землей. Понял. And now you're starting to see it for yourself. How mines get shut down, how mines change hands, how regions get shut off from resources. And this is something that affects the global supply chain overall and can really make a shock to it. Start the shock, basically. Resources go in a different direction or stop altogether for, as we saw in Donbass, 8 years. And this is something that extremely affects the supply chain and these resource front lines and the outcome of what is being produced by these resources, whether it's energy, steel, and much, much more. And as the world news concentrates on oil supply, gas supply, in the background, the coal is the heart of steel production, metallurgical coal, which over 2 billion tons of steel is made a year from. No coal, no steel. It's an active ingredient which there is no large-scale replacement for. So as Russia comes slowly back from these sanctions and stocks up on resources while at the same time supplying their allies, companies like our sponsor, Forge Resources, start to come more and more into play for the rest of the world. They control a fully permitted coal project in Colombia that is right inside the supply chain, becoming more and more strategic day by day. And this coal project is an active coal project. They're actually bringing the resources out of the ground for this steel, for this energy, and it's a scalable production. So basically, places like this step up when the supply disappears in a war zone and helps the world supply continue overall. 3. Some. So это лифт, или... Да, это клеть, называется, это лифт, называется это клеть, грузолюдская, то есть опускаем материалы и людей в шахту, спускаем, поднимаем. На это сколько метров глубоко будет? 1213. А прямо сейчас? Да, прямо сейчас, в течение 5 минут опустимся на 1213 метров. Ага.
thick of it now. Глупый кол мы сейчас. А мы сейчас еще на том горизонте, который опустились в шаг 1213, на этой глубине. Мы сейчас потихоньку будем опускаться и спустимся до 1350. Ага. Можете сказать, что это? Это ленточный конвейер. 11 еще лет называется. Ну, это магистральные ленточные конвейера, предназначенные для откачки горной массы и защитного забора. Их у нас 4 штуки, магистральных ленточных конвейеры, ну и плюс Это за угол? Да, это уголь качает из лавы. Транспортирует уголь из лавы. Now here we just found the first piece of coal we've seen in the mine. Now we're what, about a mile down? Kilometer and a half? Yeah. Можете сказать, какая вариант угол это? Это Anthracite или что? Что вас берут здесь? Это антрацитовая группа углей у нас на предприятии. На балансе находится у нас 3 пласта, H7, H6 и H8. На данный момент мы разрабатываем пласт H8 Фоменской. У него очень хорошие качественные показатели. Маленькая зола, сера до единицы. То есть это очень востребованный продукт. Ага. Это вроде как, похоже, как металлический. Очень острый, да? Как металлический, да? No, просто громкий. It's very bright. Очень яркий. Очень яркие, да, блестящий, да, очень блестит. Называется в простонародье, именуется как черное золото. Mm-hmm. Black gold, and not the oil. Да, black gold, да. Yes. So not only is the director giving us a tour here, he's also checking on the status of the mine itself. Oh. So, можно вопрос? Да. So, я видел, много людей работает здесь. Сколько? Сколько на участке, или в смене, или как в смене, да? Вот. Ну, это порядка где-то 35 человек. Но это участок добычной. Плюс вспомогательные здесь еще водоотлив, который качает воду. Они все местные? Преимущественно да. Также у нас сейчас осуществляется подвоз работникам после того, как мы вошли в состав компании Impex, мы более распространились территориально, подвоз работников, трудящихся. То есть это мы подвозим людей из города Харциск, город Снежное, город Шахтерск, город Макеевка и город Донецк. Вот. И я думаю, что в планах мы будем еще расширяться территориально, дабы привлечь большее количество трудящихся основных профессий, да и вспомогательных профессий нам необходимо на предприятии. Для чего это делается? У нас в планах во втором квартале этого года запустить еще один очистной запой, называется 16-я южная лава, для увеличения добычи и для улучшения финансового результата, экономический эффект, чтобы был более лучше. So after being here with me, you see what is happening with this mine after it changes hands from Ukraine control, which, as I said, the coal goes one direction to Europe, and now in the hands of Russia, even though it's still the locals controlling the work of these mines, but the coal's going to Russia and its allies. So you can see how situations like this war over the last 12 years has affected the supply of this coal and other resources. And you can see that situations like this might not be temporary. Of course, sanctions go up and down, wars start and end, but this is something that is a trend.
And when one area goes down, one region shuts down, another one picks up. And again, that's where our sponsor, Forge Resources, comes into play. And this steel that is produced with this coal is obviously a very strategic thing for all countries. And I mean, just last week, the United States has classified metallurgical coal as a critical material tied to national security. And it's not just the US again, it's, you know, every country that uses steel in their military, which is every country. And as I say in all my sponsored videos, I'm not here to give you financial advice. This is not financial advice overall. I'm here to pass on a message. Again, I never show you VPNs or video games or something like that. This is an opportunity that might be good for your family. As I always say, it's a man's job to support their family. So look into Forge Resources. Their latest presentation is in the description and the pinned comment. You know, and I'm just here to show you what's happening on the ground and under the ground. And this obviously was a good fit with this video, so this is why I did my research into Forge Resources and decided to put these two ideas and messages together because, again, a good fit. And when war happens, it's not necessarily always the war that's the biggest story, it gives the biggest effect to the world. Sometimes it is the resources that either go up or down because of the war and affect the global supply overall, which in turn affects the infrastructure and the economy. And when these resources dry up, start going different directions for whatever reason, there's always someone that's going to be stepping up because the need is still there. So the question is it Colombia going to be making a big move here through Forge Resources? What's the outcome going to be? What are they going to be pulling out of the ground as we go? What's going to be happening with their stock prices? Again, not financial advice. Do your own research like I did, and let's move from there. So the presentation is in the link in the description, and let's get back to the video. Это силовой агрегат и вот обрабатывающий блок. Вот видите описание, то есть принцип действия такой же, как у бытового кондиционера, только он гораздо мощнее и большее количество холода вырабатывает. Работает! Ходите, попробуйте. Ходите туда. Да-да-да. О, класс. Она длительное время стояла невостребованная на поверхности в складе. Уже как бы никто не питал надежды о том, что мы ее запустим. Но у нас есть талантливые механики, которые руки золотые, ну и голова на плечах имеется. Вот. Были закуплены необходимые запчасти и материалы, и мы и оживили ее. Оживили, сейчас благополучно работает и эксплуатируется. Мы с вами находимся уже на глубине 1350 метров. Это выработка, горная выработка называется 7-й бортовой ходок ЮП номер 3, номер 4, прошу прощения. Это выработка, подводящая к очистному забою, ленточный конвейер уже участковый, который опять-таки предусмотрен для транспортировки горной массы из очистного забоя. Мы сейчас продолжим с вами путь дальше к распредпункту и уже непосредственно плавим. Посмотрим, как рабочий процесс происходит. Ой, отлично.
And if it's not clear exactly what happened, it's pretty noisy back there. But we just walked through an area where there was an air conditioner running. It actually got pretty cool for a while. Now it's getting a little warming up again, but we're just showing you the process. And можно сказать, вижу, как много техник уже давно был здесь, да? Как conditioner. The mic closer to your because it's noisy here. Можно сказать, именно за работу здесь и процесс дальше при Украине и ДНР и Россия время, что самое большое изменится? Что хуже, что лучше? В технологическом процессе не меняется ничего. У нас технология одна, система разработки одна и та же. Вопрос в спросе всегда на товарную продукцию и финансирование, выделение денежных средств на вводимые очистные забои и на поддержание действующих горных выработок, машин и механизмов. Вот. После того, как мы вошли в состав Impex Дона, очень многие проекты были запущены для восстановления, для поддержания основных объектов предприятия, таких как, например, у нас есть вентиляционная выработка, по которой проветривается целое крыло шахты. Очень длительный период времени вопрос не решался по ее ремонту, потому что это затратная. Это очень... при Украине, да? Да, это очень было затратно, энергоемко. Вот. Сейчас этот вопрос решился в положительную сторону. Выработка очень протяженная, но она необходима. Ее восстановление для отработки всего крыла шахты. Вот сейчас мы занимаемся в данный момент ее ремонтом. Выделяются денежные средства, приобретаются материалы. Вот. Этот процесс сдвинулся с мертвой точки, мы движемся в этом направлении. Также выделяются средства на подготовку новых очистных забоев, на ремонт горношахтного оборудования, приобретение нового горношахтного оборудования. Мы сейчас работаем достаточно хорошо. Вот, и надеемся, мы будем только развиваться, наращивать темпы и объемы, снова обрастать большим количеством трудящихся. Вот. Мы как бы будем работать и будем заниматься, будем добывать уголь. Мы уже с вами подошли к распредпункту очистного забоя. Сейчас пройдем вдоль него, ну и уже будем все ближе и ближе подвигаться к линии очистного забоя. Вот. Пойдемте дальше. Здравствуйте, Андрей Брониславович. Ну что вы тут как дела? Занимаюсь, я так понимаю, западом. Западом или востоком? И восток сейчас занимаюсь, а здесь на запад не хватает. По востоку еще не закончили? Давайте. Разговаривай. Саныч, расскажи, пожалуйста, что там на востоке делается, что там сделали? Начальник на телефоне спрашивает. Слышали? 202 по ходу. Можно сказать, вы откуда? Стареза. Местный. Да? Да. И как долго вы работаете здесь? 20 лет уже. Именно на прогрессе. Ага. 23 года? 21 год. 21? 20-21 год. Именно на этой шахте? Именно на этой шахте. Ага. И что вы могу сказать, что изменится, когда при Украине, Донецк, Народная Республика и Россия? Что лучше, что хуже? Ну, как вам сказать? Потихонечку с каждым годом все лучше и лучше идет в плане того, что... О, бойся, палим проходку. Да. Подожди, не пали. Да. Ага. Да лава на ходу, сейчас они заканчивают по востоку. Сейчас будут учаться ехать. Да.
Да нет, вот сейчас здесь как раз на расстреле, поэтому я говорю, пока не пали. Сейчас спрошу. Что? Уже все решили. Пока не палим. Так. Как работает. Ага. Потихонечку. Что-то дают, что-то есть. Bill 2 референдум, 14-22, ввел выбора. Еще раз. На востоке выпускали породу на 2 секциях, укладывали клетя, скорее. Было 2 референдума. Да. Вы имеете в виду за Россию? Да? Да. Потому что Украина немножко не то, что наша. Ага. И на западной США, Европа и Украина, они сказали, Россия и крал уголь. Так кто? Этот Анатолий Александрович или Шабан? Россия украла уголь у Украины? Да. Они сказали, Ну, что я могу сказать? я Хорошо, скажу так, что здесь не столько уголь, сколько люди сами. Хотели идти в Россию. Это люди угол Да. красный, что это твой угол. ты Да, мы здесь хотел живем, мы Россию. здесь, да. Нет. И основная А сейчас масса вот еще проголосовала минут в 2014 году, что сейчас вот присоединение, за присоединение к России. Понятно. Спасибо большое. Как Будем зовут? уходить на берег. Правильно, Петрик. Можно представить за себя? Баботин Александр Александрович. Ага. И Проходишь. Вы откуда? А, тоже Местный, местный, да? местный. Ага. И как обстановка здесь? Отлично. Да? Да. Тяжело работа? Нет. Нет? Видишь, как тяжело. Не, ну тяжело как. Терпимо. И как долго вы уже работаете? Ну, уже почти 20 лет. 20 лет? И сколько лет жить? А? Сколько лет жить? 40. Или 40 лет. 40. Ага. И что изменит при Украине, Донецк, Народная Республика Крыма и Россия Крыма? Что изменит? Что было лучше, что было хуже? Ну, условия труда. Лучше, да? Лучше, да. Сейчас? Сейчас. Ага. Почему? Ну, не знаю, отношения, может, с людям. Да? Ну, заработки получше. Повышение заработка. На Европа и США и Запад Украина, они сказали, Россия и право, угол, и земля, и так это. Что вы можете сказать за это? На Западе говорят, что украли уголь, землю и так украли далее. уголь. Да, Да, нет, сказал врут, Россия. врут, обман. Да? Россия не играл? Нет, конечно. И какой страна? Донбасс, он построен на угольной промышленности. Тут везде уголь, получается. Донбасс и держится. Если угля не будет, все, Донбасс... Ну, жизни не будет на тут. США и Европа, они сказали, Донбасс это Украина. Что вы могу сказать за это? Ну, это они так хотят. Они так думают. И А мы наоборот, народ думает, что Донбасс это Россия. Тут это Россия, да? Понял. Хорошо, спасибо большое. You hear the situation from the people that live it. This is what I bring you. Not my opinion, but the information from the people that live it. Патрик, пойдемте дальше. Что произошло? Мы подошли уже непосредственно к очистному забою. Это бортовой ходок. Называется выработка, проводится вслед за линией очистного забоя. Ну, вот постепенно формируется такой, как вы говорите, тоннель. То есть это уже выработка совсем другого сечения.
и совсем у нее другое предназначение. Мы сейчас пойдем с вами к комбайну и посмотрим расщепленки. Они сделают туннел как дальше, да? Да, они продвигаются вслед за линией честного забоя. То есть первая идет линия честного забоя, а потом уже там идет. Как вы знаете, как они знают, откуда, какая сторона сделать дальше? Есть уже опыт, во-первых, накопленный годами, технологии, отработанные годами и так далее. А так вообще задаются направления, то есть макшейдер на предприятии, макшейдерская служба, не макшейдер, а макшейдерская служба, задают направления и корректируют, куда необходимо двигаться и так далее. Ну, уже опыт, уже накопленный, они знают сами, как и что нужно делать. Вот ты сказал, вы откуда? Мы Откуда? ну, местные, со Связного. Вы Соседнего города. Соседний город. И как вы чувствуете сейчас? Как обстановка? Ну, нормально, стабильно, работаем. Но западные США и Европа, они сказали, Россия оккупация здесь сейчас. Оккупация? Да. Нет, это Россия неправда. оккупанты. Нет. И они тоже сказали, Россия украл уголь и ресурс. Украл уголь и ресурсы. Нет, Нет? это неправда. Ага, почему? Ну как, мы-то считаем русскими, живем на русской земле изначально, исконно русской земле. Ну так получилось, Украина была. Сейчас вернулись в Россию, все хорошо. И сколько местных думал, как это? Смотрите, Сколько местные так думают? и все местные так думают. Хорошо, спасибо. Как зовут? Сергей. Здравствуйте. Сейчас мы до комбайна долезем и запускаемся. Не можно, а нужно уже, блядь. Понятно. Время уже I'm at Lancaster. Right now we are deep underground the Russian-Ukrainian war zone. And right now we're going to see the final progress of the miners here taking coal out of the ground. We're over a kilometer and a half, I believe, down underneath the ground, under Donbas, in the Donetsk coal fields, where 90% of Ukraine's coal was located before Russia took over and before the referendum when the local population voted to break away from Ukraine. Now we're seeing the final process to break this coal, black gold, away from the rock itself, out of the earth. Recording. Alright, so I think we're heading back now. Alright, here we can see how the roof is held up by these jacks, hydraulic jacks. As the combine goes through and raises and digs out the wall, basically, of coal, they automatically adjust these jacks. Здравствуйте, здравствуйте. Можете представиться себя? Меня зовут Андрей, начальник ВШТ на прогрессе. Работаю уже 15 лет. Да, ну, на занимаемой должности год.
А так до этого тоже поработал и ВШТ, и производственная служба. Всего по чуть-чуть. Ага. И как обстановка здесь? Ну, обстановка стабильная, работаем потихоньку, справляемся со всеми проблемами и пытаемся работать потихоньку. Вы местный? Да, да. Ага. Но на США и Европа, они, я думал, будут чуть-чуть шок, когда они видят много местных работы здесь. Потому что СМИ на США и Европа и Западной Украины, может быть, понимаю, сказать, тут русские оккупации. Что вы могу сказать за это? Насчет русской оккупации? Да. Ну, я не заметил никакой оккупации. Мы работаем, как и работали до 2014 года, так и после 2014. Мы живем своей жизнью и продолжаем трудиться на благо своей семьи. И как вы чувствуете, какая страна это? Страна Россия, Донбасс. Да? Да. Тоже США, Европа, и Украина сказать, Россия и крал угол и ресурсы Украины. Что вы могли сказать это? Да как они могли украсть наш уголь? Мы его добываем. Я сомневаюсь, что кто-то что-то украл. Понял. Вы, семья тоже вместе здесь? Да. Здесь живут, да. И жена, и сын. Хочу им передать привет жене, сыну, родителям своим. Можно сказать, как далеко мы были сегодня? Мы сегодня были на глубине 1350 метров. От ствола протяженностью довольно-таки далеко. Больше 3 километров. 3 километра, да? Да. Ага, понял. So 3 туда и 3 обратно, да? Да. Ага, понял. All right, well, we've shown you the real situation here on the ground like we always do to get in-depth as possible. So stick with us. We get in-depth as always, whether it's a report, whether it's a sponsor, whatever we do, we get everything for you to get as depth as possible so you don't miss out on anything. What I see, you see because you're my boss, no one else's. I do everything for you, to educate myself. We learn together. Please like, share, subscribe, comment below what else you want to see, what information you might find interesting in Donbass and Donetsk and, well, anywhere around the world because I'll go there for you. And, we're here for you. Stick with us. Like, share, subscribe, and tell everyone that we're all a big team together to show the world what's really happening. I almost forgot about the trip up. We still got about a kilometer to head up. It's been nice to share some information with you. It's been nice to learn with you. We've got a lot more to come. It's been nice to show you what the residents and the locals have to say about some narrative from way off on the other side of the world. Well, you see what they have to say about this territory, about these mines, about these resources, how they respond to the accusations that Russia stole these resources and stole this land. You saw it. They say this is their family's land, this is their land, this is their resources. So next time you see something on the news, think for yourself. Get more information. Next time you see something on my channel, get more information. I don't tell you just watch my reports. Not one channel, one resource has all the information. Get as much as you can from as many different sources. Watch things from the other side of the line of every conflict, both sides. And whether it's news or other things, just in general life. Don't let anybody think for you. Think for yourself. Get as much information as you can. Please like, share, subscribe. And remember, we're in this together. Let's show the world together. And comment below how you think this video went. What do you think? Whose resources are these under this ground here? Is Russia stealing? Are they Ukraine? What do you think? What have you learned from my video and other resources? Think for yourself. We've got so much more to come from as many different stories, important stories that you're not going to see anywhere else because the Western mainstream media won't show them to you. Only I do. Please like, share, subscribe. We're out. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно представиться себя? Генеральный директор компании Impex Батюк Игорь Васильевич. Первое, я хочу очень говорю очень благодарю и спасибо за покажи мой все шактор и всю информацию за наш аудиторию. И за вы, генеральный директор, как вы видите обстановку сейчас? На данный момент с приходом Российской Федерации
в Донецкую Народную Республику, мы воспряли. У нас сейчас наиболее уже рынок, востребованный наш уголь стал, нам стало уже себестоимость нашего угля позволяет содержать и работать, и развиваться нашим предприятиям, так как тот объем угля, который мы добываем, мы в первую очередь, он задействован, конечно, на энергетику, на обеспечение энергобезопасности нашей республики. Как-то так. И вы откуда? Я с Донбасса, город Макеевка. Ага, so вы местный. Я местный, да. Ага. Наверное, конечно, вы слушаете, как Западный Украина, США, Европа, они СМИ, в принципе, сказать чуть-чуть другой вариант, который никак я видел сегодня. Они сказать на Донбасс сейчас это русская оккупация. Что вы могу сказать за это слово? Нам было очень тяжело в 2014 году, когда начались боевые действия. В 2017 году, когда практически все угольные предприятия были остановлены, нам было еще сложнее. С приходом Российской Федерации, с дотациями от государства Российской Федерации, мы имеем теперь возможность продолжать работать, развиваться на перспективу для обеспечения семей шахтеров, для развития. И, как говорится, донбасский дух в наших людях, он не позволил нам, как говорится, склониться. Мы, наоборот, наши любые трудности смогли преодолеть. И особенно в 2014 году, когда были утоплены шахты, 3 месяца мы полностью восстанавливали это предприятие. Было около 1 миллиона тонн воды под землей. И после подачи напряжения, после закупки оборудования, собственными силами шахтеров, мы эту воду откачали, восстановили оборудование. И уже это было в сентябре 2014 года, по декабрь мы занимались восстановлением шахты. В январе уже 2015 года мы начинали уже новые очистные работы, то есть новые лавы, начали добывать уже уголь. И сейчас продолжаем это делать. Вы сказал теплая вода. Где мы был сегодня, это был под вода? Да, где вы сегодня находились, на глубине 1340 метров, эти выработки были полностью утоплены. В них находилась вода. За 3 месяца? Да, около 1 миллиона тонн воды эти выработки заполнили. И после восстановительных работ мы эту воду откачали на поверхность и возобновили работы. Осушили оборудование, которое было утоплено. Произвели ревизию и начали опять работать, добывать уголь. Вы сказали 1340, да? 1340 метров. И это как стандартный? Это как стандартный за глубину, за шахту, или как это? Нет, эта шахта практически самая глубокая на Донбассе. И условия здесь тяжелые для человека. Они человеческому организму, как вам правильно объяснить, не каждый человек сможет находиться на такой глубине и работать. Не каждому человеку, то есть, возможно, не то что находиться, даже работать там. Температура воздуха около 30 градусов. Температура вмещающих пород и угля около 40 градусов. Даже доходит до 42. Но сейчас в эпоху автоматизации, инноваций,
применяется под землей кондиционирование шахтного воздуха, то есть охлаждение для благоприятных условий, более для благоприятных для людей. Для этого это предприятие восстановило аппаратуру, которая воздух обеспечивает для нормальных климатических условий. Ага, понял. И это как обстановка с деньгами? Шахтер хороший зарплата, как обычный человек здесь, или как? Зарплаты сейчас хорошие, но мы идем на развитие, мы идем на увеличение. Мы сами себя сейчас обеспечиваем, но себестоимость у нас сейчас тонны равна продаже угля. И сейчас, чтобы развиваться дальше, необходимо больше добывать угля, ну и, соответственно, будет больше зарплата. И нам государство идет навстречу, повышает цену угля на энергетике, для того, чтобы мы могли и дальше развиваться. Сейчас у нас на этой шахте один очистной забой, то есть одна лава. Во втором квартале 2026 года мы планируем запустить второй очистной забой, который нам позволит работать на перспективу, на дальнейшее развитие этого предприятия. У нас запасов еще на этой шахте около 90 миллионов, что позволит еще работать не один десяток лет. И две лавы нам уже смогут обеспечить и повышение уровня заработной платы, и развитие угольного региона. Вот за долгое время, за период времени, мы сейчас, вот, как бы сложно не было, как тяжело не было, мы в планах у нас в апреле, в мае 2026 года запустить новый очистной забой на этом предприятии. И тоже, когда, как я сказал, директор, я знаю, но моя аудитория, может быть, будет чуть-чуть шаг, когда они видят только местные. Каждый человек, мы поговорили сегодня, только местные люди. Потому что моя аудитория слышит на Западе, как Россия украл ресурс, уголь и земля от Украины. Это как западные СМИ нарратив, что Россия украл ресурс. Что вы могу сказать за это, когда они сказали это? Здесь живут люди, которые работают в шахтах, как они могли украсть? Это Россия. Это уголь этого человека, этой страны, как она могла украсть? Она, наоборот, помогает сейчас этому народу. Она, наоборот, помогает, расширяет его возможности. Нам с приходом России, нам, наоборот, стало легче. Мы смотрим в будущее, мы развиваемся. А когда не было России, нам было очень сложно. Но благо нашим шахтерам и шахтерскому духу, которые, как я ранее сказал, не опустили головы, а шли вперед к светлому будущему. И вот Россия это увидела и нас поддержала. Очень большое спасибо за все, конечно, сегодня. И не знаю, может быть, если еще вы подумал, люди на США, Европа, дальше границы, должны знать за обстановку здесь. Может быть, есть что дополнительное. Ну, смотрите, сейчас я хотел бы рассказать за этот уголь. На самом деле, этот уголь по своему роду уникален. Он очень сильно востребован и на зарубежном рынке. Его качественные показатели позволяют его продавать и на экспорт. Но в связи с определенными действиями других стран у нас сейчас рынок зажатый. Мы не можем еще дальше, допустим, в Европу продавать. Ранее этот уголь, когда закончится война, когда все-таки Европа поймет, что нужен этот уголь, поверьте, наш уголь нужен будет всем.
Он очень по своему роду уникален. У него качественные показатели позволяют применять его в разных индустриях. Спасибо.